पंजाबी रेडियो यूएसए है। हुण तुसीं साडे चंडीगढ़ स्टूडियो तो सुशील दोसांझ कोलों अज वीरवार दा पंजाबी खबरां दा बुलेटिन सुणोगे। पहलां अज दीआं खास खबरां सुणो। पंजाब विच कोरोना वायरस होर भयानक होया। इक्को दिन विच रिकॉर्ड 106 जानां गईआं। हुण तक 1640 मौतां होईआं। भारत विच इक्को दिन च आए रिकॉर्ड 83,883 नवे केस। हुण तक 67,500 मौतां। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने हुण तक 8,68,200 जानां लईआं। पंजाब की आर्थिकता नूं एक होर वड्डा झटका। बिजली समझौते के तहत प्राइवेट थर्मलां नूं देणे पैणगे 8,000 करोड़ रुपए। मुल्क की आर्थिक तबाही लई कांग्रेस पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दा अस्तीफा मंगिया। 8 खब्बियां पार्टियां वल्लों अमृतसर दे विच रैली कीती गई। सिख फॉर जस्टिस वल्लों हुण पंजाब दे किसानां नूं रेल गड्डियां रोकण दा सद्दा। ਅਤੇ फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के खिलाफ वाल्मीकि समाज ने पंजाब पुलिस के कोल शिकायत दर्ज करवाई। हुण खबरां की तफसील सुणो। कोरोना वायरस पंजाब में होर भयानक हुंदा जा रहा है। बुधवार देर रात तक आईयां खबरां के मुताबिक सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन विच 106 मरीजों की जान चली गई है। हुण तक इस महामारी के नाल पंजाब दे विच मौतां दा आंकड़ा किसी भी दिन 60 तो उपर नहीं सी गया। फिरोजपुर में 6 साल के बच्चे ते 11 साल की बच्ची की भी मौत हुई है। मृतकों की कुल गिणती हुण 1640 हो गई है। बुधवार देर रात तक आईयां खबरों के मुताबिक अमलोह के विधायक काका रणदीप सिंह, राज सभा के मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा के मीडिया सलाहकार गुरमीत सिंह जौहल सने 1507 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि दिन में 1595 मरीज हस्पतालों तो फारग भी किए गए। कुल पीड़ित हुण 57,982 हो गए हैं, जिहदे विचों 40,339 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। 15,503 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये 440 ऑक्सीजन ते ने ते 70 मरीजों को वेंटीलेटर पर रखा गया। पंजाब में हुण तक 11,01,912 लोगों के सैंपल लए जा चुके हैं। मौतों की गिणती बढ़न उपर पंजाब के सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने लोगों को बिना देरी कीतिआं टैसट करवाउण की अपील की है। उन्होंने कहा कि टैसटिंग और इलाज में देरी मौतों का कारण बन रही है। कुल मौतों विचों 67% अजिहे लोगों की मौत हुई है जिन्हां विच कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण पाए गए सन। लुधियाने जिले में 16, जलंधर में 7, पटियाला 6, गुरदासपुर अमृतसर के 5, फतेहगढ़ साहब मोहाली फिरोजपुर के 4, संगरूर हुशियारपुर फरीदकोट ते कपूरथला में 3, पठानकोट मोगा तरनताਰਨ में 2 और बठिंडा ते फाजिलका ते रोपड़ के 1 नवी मौत हुई है। भारत में कोविड-19 के इक्को दिन के सब तो वधेरे 83,883 नवे केस सामने आने तो बाद भारत में कोरोना के पीड़ितों की कुल गिणती 38 लाख नूं पार कर गई है। भारतीय सेहत मंत्रालय वालों अज जारी किए गए ताज़ा अंकड़ियां के मुताबिक भारत के कोविड-19 के कुल मामले 38,53,406 हो गए हैं। पिछले 24 घंटिया 1,043 व्यक्तियों की मौत होने तो बाद मरण वालों का कुल अंकड़ा 67,500 हो गया है। सारी दुनिया की गल करिए तो संसार भर में कोरोना वायरस के हुण तक 2,62,12,592 केस सामने आ चुके हैं। इन्हां विचों 1,84,71,265 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 8,68,200 लोगों की हुण तक मौत हो चुकी है। पंजाब के प्राइवेट थर्मलों के प्रदूषण के सुधार लई कोई 8,000 करोड़ रुपए का बोझ भी हुण पंजाब पावरकॉम चुकेगा, जिस नाल पंजाब विच बिजली होर महंगी होएगी। बिजली समझौतों पर नज़रसानी की ढिल मठ का खमियाजा पंजाब के खपतकार भुगतणगे। प्राइवेट थर्मलों के पुराने बोझ के नाल ही खपतकार झंबे पे सन। उपरों हुण केंद्रीय इलैक्ट्रिसिटी एम्पलांट ट्रिब्यूनल का फैसला प्राइवेट थर्मलों के हक में आ गया। केंद्रीय ट्रिब्यूनल में 28 अगस्त को प्राइवेट थर्मल केस जित गए हैं और नवे फैसले मुताबिक हुण तलवंडी साबो ते राजपुरा थर्मल में प्रदूषण सुधार लई फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD उपकरण लाने का सारा खर्चा पावरकॉम उठाएगा। पावरकॉम 20 वरियां विच 7731 करोड़ रुपए प्राइवेट थर्मलों को देगा, जिसके ब्याज आदि सने ये रकम 10,000 करोड़ रुपए पार करने का अंदाजा है। सूत्र दसदे ने कि सरकार जेकर बिजली के समझौते रद्द कर दिंदी तां घट्टो घट्ट हुण नवे माली बोझ तो सरकार बच सकती सी। केंद्रीय ट्रिब्यूनल ने बिजली समझौतिਆਂ विच कानून दे विच बदलाव की मद के आधार पर यह फैसले सुनाए ने। वेरविਆਂ मुताबिक केंद्र की बीजेपी सरकार ने कौमांतरी दबाव के हेठ वातावरण शुद्धता लई सारे थर्मलों के उपर FGD सिस्टम लाने का समझौता किया है। चर्चा है कि विदेशी कंपनियों के उपकरण बेचण वास्ते ही अजिहा किया जा रहा है।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਪਏ ਨੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਗਰਕ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 73 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ -24% ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਰੇਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 408 272 2500। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 4082722500। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ $3000 ਦੇਗੀ। ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ WhatsApp ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। 4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਲਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ ਟਵੀਟ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰੇਸ਼ ਗਿੱਲ ਤੇ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ 70% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਵਰਗ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 106 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 1640 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਰਿਕਾਰਡ 83,883 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਹੁਣ ਤੱਕ 67,500 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,68,200 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ। 8 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕੱਲ ਇਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਆਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ।